નમસ્કાર, વેલકમ ટુ જીએસટીવી। દર્શક મિત્રો, કોઈ પણ વિષય અંગે પ્રજાને સાચી માહિતી આપવી એ મીડિયાનું કામ છે। માત્ર પોલિટિકલ ડિબેટ્સથી ઊંસાતુસી કે એવી કોઈ મીડિયા નથી। સાચું મીડિયા એ છે કે પ્રજાને સ્પર્શતા અનેક પ્રશ્નો લઈને અહીંયા એક્સપર્ટ્સની પેનલ બોલાવીને તમામ પ્રશ્નોનું સમાધાન થાય એવા પ્રયાસ કરવા। એવા પ્રયાસના એક અભિયાનના ભાગરૂપે વર્લ્ડ કેન્સર ડે નિમિત્તે સિરીઝ ઓફ ડોક્ટર્સના ઇન્ટરવ્યુઝ આપની સામે અમે રજૂ કરી રહ્યા છે, જેમાંથી ઘણી બધી માહિતી આપને મળે, આપ જાગૃત થાવ। એવા જ કાર્યક્રમ અંતર્ગત આજે આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે ડોક્ટર નિધિ જૈન, જે હિમેટો ઓન્કોલોજીસ્ટ છે અને બીએમટી ફિઝિશિયન છે, ડોક્ટર રાજ પટેલ, જેઓ યુરોલોજીકલ કેન્સર અને રોબોટિક સર્જન છે, અને ડોક્ટર સની ગાંધી, ન્યુક્લિયર મેડિસિન એક્સપર્ટ। આ ત્રણેય મહાનુભાવો ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટરના એક્સપર્ટ છે। આજે જીએસટીવીના કાર્યક્રમમાં તેઓ અહીં ઉપસ્થિત છે। આપ ત્રણેયનું આ કાર્યક્રમમાં સ્વાગત છે। डॉक्टर निधि, शुरुआत आपसे करेंगे। सवाल यह है कि ब्लड कैंसर लोग जानना चाहते हैं कि होता क्या है और उसके भी क्या अलग अलग प्रकार होते हैं। तो ब्लड कैंसर, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, ये हमारे शरीर में जो ब्लड फॉर्मिंग सेल्स होते हैं उससे डेवलप होने वाला एक कैंसर होता है। और आप सभी जानते होंगे कि ब्लड कैंसर को वैसे बहुत ही डेंजरस माना जाता है और अभी तक ये माना जाता है कि इसका कोई बहुत अच्छा इलाज अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे कुछ मिथ्स मैं आपके सामने आज ब्रेक करने के लिए ट्राई करूंगी। ब्लड कैंसर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मेनली अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसे कहते हैं ल्यूकीमिया, लिम्फोमा और मल्टीपल माइलोमा। इसी के साथ साथ माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम या MDS और माइलोप्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म मतलब MPN, ये दोनों भी बीमारियों को ब्लड कैंसर की तरह कैटेगराइज किया जा सकता है। अब ये जितने भी टाइप्स हैं उसके भी बहुत सारे सब टाइप्स आज हमको इसके बारे में पता है, और अगर देखा जाए तो मोर देन 100 से भी ज्यादा ब्लड कैंसर्स के बारे में हमको अभी जानकारी है। जिस भी पेशेंट को ब्लड कैंसर होता है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसे अपने ब्लड कैंसर के सब टाइप के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इसका जो आगे ट्रीटमेंट है वो इसके सब टाइप पे पूरी तरह से डिपेंड करता है। और क्या ये ब्लड कैंसर ठीक होगा या नहीं होगा, या इसको ठीक होने के चांसेस क्या है, इसके बारे में भी हम ज्यादा बेटर तभी बता पाएंगे जब हमें पेशेंट के ब्लड कैंसर के सब टाइप के बारे में पता हो। इसीलिए प्रॉपर डायग्नोसिस के द्वारा हमें ब्लड कैंसर के सब टाइप के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर निधि, ये भी सुना है कि अलग अलग ज्योग्राफिकल एनवायरमेंटल कंडीशंस में अलग अलग तरह के ब्लड कैंसर्स होते हैं, तो ये सही है क्या, और भारत में इसका प्रमाण क्या है? ब्लड कैंसर्स जो है वो आपने सही बोला कि कुछ सब टाइप ऐसे होते हैं ब्लड कैंसर्स के जो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया में ज्यादा पाया जाता है। और अगर भारत में हम बात करें तो हम देखते हैं कि एज कंपेयर टू द वेस्टर्न कंट्रीज कुछ कैंसर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल टी सेल ल्यूकीमिया, टी सब टाइप ऑफ लिम्फोमा, इनका जो प्रिवेलेंस है वो यहाँ पे ज्यादा पाया जाता है। कुछ कैंसर्स जिसमें इन्फेक्शन एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होता है, उसका भी जो प्रीडिस्पोजिशन है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ज्यादा पाया जाता है। जी, उसके बारे में ज्यादा आगे बात करेंगे। डॉक्टर राज पटेल, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू सर, यूरिनरी ट्रैक्ट के जो कैंसर है वो क्या क्या है और कितने प्रिवेलेंट है? આપણે ગુજરાતીમાં વાત કરીએ તો કેટલા છે અને કેટલા વ્યાપક છે? ચોક્કસ। યુરોલોજીકલ કેન્સરમાં સૌથી પ્રથમ કયા કયા કેન્સર ઇન્ક્લુડ થાય તો આપણે કોમનલી સાંભળતા હોઈએ પ્રોસ્ટેટ કેન્સર, કિડની કેન્સર અને યુરિનરી બ્લેડર કેન્સર એટલે કે પેશાબની થેલીનું કેન્સર। આ 3 કેન્સર યુરોલોજીકલ કેન્સર્સમાં કોમન કેન્સર છે। આ ઉપરાંત એડ્રિનલ ગ્રંથિ કે જે કિડનીની ઉપર આવેલી હોય છે એમાં થતું કેન્સર, એમાં થતી ગાંઠ, એ પણ યુરોલોજીકલ કેન્સરનો ભાગ છે। આ ઉપરાંત પુરુષના જનન અંગ જેમ કે પેનિસ અને ટેસ્ટિકલ્સ, એ બંનેમાં થતા કેન્સર પણ યુરોલોજીકલ કેન્સરમાં આવતા હોય છે। હવે આ કેન્સર કેટલા વ્યાપક છે એના વિશે હું તમને વાત કરું તો પ્રોસ્ટેટ કેન્સર પર સર્વપ્રથમ વાત કરું તો પ્રોસ્ટેટ કેન્સર પુરુષોમાં થતું બીજા નંબરનું કેન્સર છે। આખા વર્લ્ડમાં એ પુરુષોમાં થતા બીજા નંબરનું કેન્સર છે, એટલે એ ખૂબ વ્યાપક છે, ખૂબ જ વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે છે। એશિયન કન્ટ્રી અથવા ઇન્ડિયાની વાત કરીએ તો પ્રમાણમાં એ ઓછું હતું વેસ્ટર્ન કન્ટ્રી કરતાં, પરંતુ છેલ્લા 5 વર્ષ 10 વર્ષનો ડેટા જોઈએ તો એ પણ વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીની કમ્પેરિઝનમાં એટલે સુધી એમનું પ્રમાણ આવી ગયું છે।
આ ઉપરાંત આપણે વાત કરીએ કિડની કેન્સર વિશે, તો કિડની કેન્સર જ્યારે અમે લોકો આજથી 15 વર્ષ પહેલા સ્ટડી કરતા ત્યારે અમને એવું અમારી બુક્સમાં એ રીતે આવતું કે 6 to 7 ડિકેડ એટલે કે 60 થી 70 વર્ષની વચ્ચે અથવા એ ટાઈમ દરમિયાન કિડની કેન્સરનું પ્રમાણ વધારે જોવા મળે છે. પણ જો હું છેલ્લા 1 વર્ષમાં મારા દ્વારા ટ્રીટ થયેલા પેશન્ટની વાત કરું તો આશરે 60% પેશન્ટ 40 વર્ષથી નાના છે. એટલે કે હવે કિડની કેન્સરનું પ્રમાણ તો વધે જ છે, પરંતુ એ નાની વય જૂથમાં પણ વધારે જોવા મળે છે. એ જ રીતે આગળ વાત કરીએ યુરિનરી બ્લેડર કેન્સર, તો એ પણ ખૂબ કોમન જોવા મળે છે, કારણ કે આપણા કન્ટ્રીમાં ખાસ કરીને આ રિજિયનમાં ખૂબ વધારે પ્રમાણમાં છે, જે એનું એક કારણ છે. બીજી વાત કરીએ આપણે ટેસ્ટિક્યુલર કેન્સરની, તો ટેસ્ટિક્યુલર કેન્સર 15 થી 40 વર્ષ વચ્ચે પુરુષોમાં થતું સૌથી કોમન કેન્સર છે. આમ ટેસ્ટિક્યુલર કેન્સરનો પ્રમાણ ઘણું ઓછું છે, આમ છતાં આ એજ ગ્રુપમાં જો સૌથી વધુ થતું કોઈ કેન્સર હોય તો એ ટેસ્ટિક્યુલર કેન્સર છે. પણ ડોક્ટર રાજ, આપે જે કહ્યું કે જે પ્રકારના કેન્સર, પ્રોસ્ટેટ કેન્સર બીજા કન્ટ્રીમાં વધારે હતા એ એશિયન કન્ટ્રીઝમાં એકદમ વધી ગયું, એનું કોઈ સડન રીઝન ખરું? પ્રોસ્ટેટ કેન્સરનું જે મુખ્ય કારણ છે એ છે એજિંગ. આપણે વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝમાં જોઈએ તો જે સરેરાશ આયુષ્ય હતું એ વધારે હતું આજથી અમુક વર્ષો પહેલા આપણે ઇન્ડિયાની કમ્પેરિઝન જોઈએ તો, પરંતુ હવે જે એ ડિફરન્સ છે એ ધીમે ધીમે ઓછો થતો જાય છે. આપણી જે સરેરાશ આયુષ્ય છે એ પણ વધતી જાય છે, જેના કારણે પ્રોસ્ટેટ કેન્સર ડિટેક્ટ થવાનું ઇન્સિડન્સ વધ્યો છે. આ ઉપરાંત પ્રોસ્ટેટ કેન્સરના અમુક કારણો છે, જેમ કે સ્મોકિંગ, પછી આનુવંશિક એટલે કે વારસાગત કારણો, એ બધા ધીમે ધીમે એનો ઇન્સિડન્સ એટલે કે રિસ્ક ફેક્ટર પણ વધતા જાય છે. આ કારણથી પ્રોસ્ટેટ કેન્સરનું ડાયગ્નોસિસ વધુ થાય છે. આ ઉપરાંત આપણી જે હેલ્થકેર ફેસિલિટી છે એ પણ ધીમે ધીમે અપગ્રેડ થતી જાય છે. પહેલા જે પેશન્ટ હોસ્પિટલ સુધી પહોંચતું જ નહીં એ પેશન્ટ હવે હોસ્પિટલ સુધી એમના સિમ્ટમ સાથે પહોંચે છે. એટલે એક કારણ ઇન્સિડન્સ વધવાનું એ પણ છે કે આપણી હેલ્થકેર ફેસિલિટી ઇમ્પ્રૂવ થઈ રહી છે. આમાં એક બીજો એક સવાલ નીકળે છે ડોક્ટર રાજ, કે આપણે જે ટોબેકોની વાત કરી, એવા કેટલાય કેસીસ છે કે જિંદગીમાં અડ્યાતા ના હોય પણ સૂંઘ્યું પણ ના હોય ટોબેકો, એવાને પણ થાય છે, એ કેમ? આ એક કોમન પ્રશ્ન પેશન્ટ દ્વારા પૂછાતો હોય છે અમારે ઓપીડીમાં કે સાહેબ મારે તો કોઈ ખરાબ વ્યસન નથી, મારી કોઈ ખરાબ લાઈફસ્ટાઈલ નથી, આમ છતાં આ કેન્સર શા માટે મને થયું? તો હું તમને કેન્સર વિશે એક બેઝિક કારણ આપું ને, તો કોઈ પણ કેન્સર કોઈ જીનેટિક અથવા તો આપણા જે જનીન દ્રવ્યો છે એમાં થતા ચેન્જીસના કારણે થાય છે. એટલે ફક્ત રિસ્ક ફેક્ટર હોવું જરૂરી નથી, આપણી આસપાસનું વાતાવરણ કે જે ઘણું બધું પ્રદૂષિત છે, આપણું હવા, પાણી, ખોરાક, એ દરેક વસ્તુ એટલી પ્રદૂષિત છે કે એના કારણે જે જીનેટિક ચેન્જીસ થતા રહે છે એના કારણે પણ કેન્સર થવાના ચાન્સીસ હોય છે. એટલે જરૂરી નથી કે દરેક વ્યક્તિ કે જેને કેન્સર થવાનું હોય એમને કંઈક ને કંઈક રિસ્ક ફેક્ટર હોય. જી, વેરી વેલ એક્સપ્લેન્ડ સર. ડોક્ટર સની ગાંધી, છેલ્લા આમ જોવા જાવ તો છેલ્લા દસકામાં એક બહુ જ સંભળાતો શબ્દ હોય તો એ ન્યુક્લિયર મેડિસિન છે. એ અમારા દર્શકોને જાણવું ગમશે કે ન્યુક્લિયર મેડિસિન ખરેખર છે શું? ન્યુક્લિયર શબ્દ જ્યારે આવે એટલે સામાન્ય લોકોના મનમાં બે જ વસ્તુ આવે, ન્યુક્લિયર બોમ્બ અને ન્યુક્લિયર મિસાઇલ. બટ ન્યુક્લિયર મટીરિયલનો બીજા ઘણા બધા ફિલ્ડમાં સારો એવો ઉપયોગ છે, જેમ કે ન્યુક્લિયર પાવર બધાને ખબર છે. એવી રીતે ન્યુક્લિયર મેડિસિન એક એવો મેડિસિનની એવી બ્રાન્ચ છે જેની અંદર ન્યુક્લિયર મટીરિયલ્સનો વિવિધ પ્રકારની રોગોના નિદાન અને સારવાર બંનેની અંદર સિગ્નિફિકન્ટ એનો ઉપયોગ છે. આપણે ઓછામાં ઓછી માત્રા યુઝ કરીને વિવિધ પ્રકારના કેન્સર છે એનું ડાયગ્નોસિસ એઝ વેલ એઝ ટ્રીટમેન્ટમાં એનો આપણે સારી રીતે યુઝ કરી શકીએ છીએ. એટલે આ ન્યુક્લિયર મેડિસિન છે કોઈ પણ પ્રકારના કેન્સરમાં એની પ્રણાલી કામ લાગે? મોટે ભાગના કેન્સરમાં સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ ડાયગ્નોસિસ થી લઈને સ્ટેજિંગ, ટ્રીટમેન્ટ રિસ્પોન્સ એસેસમેન્ટ, પછી ફરીથી બીમારીનું રિકરન્સ થાય છે કે નહીં, એ બધાની અંદર એનો સિગ્નિફિકન્ટ રોલ હોય છે. અચ્છા, ડેવલપ કન્ટ્રીઝની સરખામણીમાં ભારતમાં ન્યુક્લિયર મેડિસિનનો અત્યારે કેટલો ઉપયોગ થાય છે? એવું કહી શકાય કે ઘણા બધા ટેસ્ટ છે, ખાસ કરીને પ્રોસ્ટેટ કેન્સર રિલેટેડ જે દવાઓ છે એનો શરૂઆતમાં જે શોધાયું એ બધો સૌથી વધારે એનો વિસ્તાર યુરોપિયન અને ઓસ્ટ્રેલિયન કન્ટ્રીમાં વધારે થયેલો હતો, જે ઇન્ડિયામાં તરત એડપ્ટ થયેલો હતો. અને એ પછી ઇનફેક્ટ યુએસએમાં ખાસ કરીને હું વાત કરી રહ્યો છું પ્રોસ્ટેટ કેન્સર રિલેટેડ, તો એ બધું યુએસની અંદર પછીથી ડેવલપ થઈ રહ્યું છે. સો હું સાદા પેટ સ્કેનની વાત નથી કરી રહ્યો, હું પ્રોસ્ટેટ કેન્સરની વાત કરી રહ્યો છું.
સો ઓવરઓલ આપણે એવું કહી શકીએ કે આપણે વી આર એટ પાર વિથ વર્લ્ડ લેવલ ઇન ફિલ્ડ ઓફ ન્યુક્લિયર મેડિસિન. આ બહુ જ એન્કરેજિંગ વાત છે. દર્શક મિત્રો, આવી ઘણી બધી વિડંબનાઓ ભર્યા સવાલો આપણી પાસે છે. એ પહેલા લઈએ એક નાનકડો બ્રેક. ડોન્ટ ગો એનીવેર, પ્લીઝ સ્ટે. વેલકમ બેક અગेन. આપણે डॉक्टर निधि जैन ने पूछिए कि निधि जी, ब्लड कैंसर की आपने जो पहले बात की क्या होता है, बट सब ये जानना चाहते हैं कि वाकई में ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट क्या है और कैसे होती है. तो सबसे पहले तो सबको ये जानना बहुत जरूरी है कि ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट अभी पहले से काफी बेटर हो गई है. एक टाइम था जब ये माना जाता था कि अगर किसी को ब्लड कैंसर का डायग्नोसिस दिया गया है मतलब उसके लिए ये डेथ सेंटेंस है. बट थिंग्स हैव चेंज्ड. बहुत कुछ साइंटिफिक प्रोग्रेस और एडवांसमेंट की वजह से अभी जो ट्रीटमेंट है ब्लड कैंसर्स का वो काफी इम्प्रूव हो गया है. ब्लड कैंसर का मेनली अगर मैं बताऊं तो ट्रीटमेंट किया जाता है कुछ ट्रीटमेंट मोडालिटीज के थ्रू, जैसे कहते हैं कीमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, समटाइम्स रेडिएशन थेरेपी का भी रोल होता है और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट. सो ये सारी मोडालिटीज की हेल्प से हम ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं. अभी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि हमको कौन से प्रकार का या कौन से सब प्रकार का ब्लड कैंसर है. तो सपोज किसी को अक्यूट ल्यूकीमिया, जो कि एक बहुत ही तेज टाइप का ब्लड कैंसर होता है, अगर वो है तो उन्हें इमीडिएटली बहुत ही इंटेंसिव या बहुत तेज प्रकार की कीमोथेरेपी की जरूरत होती है. कभी कभी ये कीमोथेरेपी को हम दूसरे एजेंट्स, जिसको हम न्यूअर एजेंट्स हैं जैसे कि टारगेटेड एजेंट्स या फिर इम्यूनोथेरेपी के कॉम्बिनेशन में भी देते हैं. अब इसके अलावा कुछ एक पेशेंट्स ऐसे होते हैं जैसे कि क्रॉनिक ल्यूकीमियाज. सो अगर किसी को क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया नाम का ब्लड कैंसर है तो आपको ये जान के बहुत ज्यादा खुशी होगी कि ये वाला कैंसर केवल एक टैबलेट, जी हाँ, रोज एक दवाई लेने के साथ ही साथ वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है. मतलब पेशेंट्स ऐसे हैं क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के जो 80% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक टैबलेट लेने से वो लाइफ लॉन्ग नॉर्मल की तरह रह सकते हैं. इसी के साथ क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया नाम का एक क्रॉनिक ल्यूकीमिया होता है जिसमें जो अर्ली स्टेजेस होती है उसमें कई बार ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं होती और पेशेंट काफी सालों तक विदाउट ट्रीटमेंट रह सकता है. जब ये बीमारी आगे बढ़ती है तब इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं. एंड अगेन आज की डेट में क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया को भी सिर्फ ओरल टारगेटेड ट्रीटमेंट के हेल्प से वी कैन कीप इट अंडर कंट्रोल. इसी के अलावा कुछ दूसरे टाइप के कैंसर्स होते हैं जैसे कि लिम्फोमास. तो लिम्फोमास का मेन ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी से किया जाता है. कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी के कॉम्बिनेशन से किया जाता है. और सपोज ये लिम्फोमा कुछ सालों के बाद रिलैप्स हो जाता है तो ऐसे पेशेंट्स के लिए स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की भी जरूरत पड़ सकती है या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ऐसे पेशेंट के लिए क्योरेटिव ट्रीटमेंट होता है. तो इस तरीके से कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी एज वेल एज स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, ये सारे ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए वेरियस ट्रीटमेंट मोडालिटीज आज की डेट में अवेलेबल है. इसमें कुछ ब्लड कैंसर्स ऐसे होते हैं जिसको हम पूरी तरह से ये एजेंट्स की हेल्प से क्योर कर सकते हैं या जड़ से मिटा सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम लंबे टाइम तक कंट्रोल करके रख सकते हैं. जी डॉक्टर निधि, वेरी वेल एक्सप्लेन. डॉक्टर राज, કિડની, પ્રોસ્ટેટ, યુરિનરી બ્લેડર અને એના કેન્સરના સામાન્ય લક્ષણો શું અને એનું નિદાન વહેલું કેવી રીતે થઈ શકે? ચોક્કસ. કિડની, પ્રોસ્ટેટ, યુરિનરી બ્લેડર કેન્સરના લક્ષણોની આપણે વાત કરીએ તો એમના જે લક્ષણો છે, જેમ કે આપણે પ્રોસ્ટેટ કેન્સરની વાત કરીએ તો પ્રોસ્ટેટ કેન્સરના સામાન્ય લક્ષણો અથવા પ્રોસ્ટેટને કારણે જે યુરિનમાં તકલીફ થાય એના સામાન્ય લક્ષણોમાં પેશાબ ધીમે ઉતરવો, પેશાબ વારંવાર જવું પડવું, રાત્રે વારંવાર પેશાબ જવા માટે ઉઠવું, પેશાબ માટે અર્જન્સી થવી અથવા તો પેશાબ પરનો જે કંટ્રોલ અથવા કાબુ છે એ થોડા ટાઈમ માટે જતો રહેવો. તો આ વિવિધ લક્ષણો પ્રોસ્ટેટ કેન્સરના હોય છે. કિડની કેન્સરની વાત કરીએ તો કિડની કેન્સરમાં પેશાબમાં બ્લડ આવવું એ એક કોમન કેન્સર છે, એક કોમન કારણ લક્ષણ છે. આ ઉપરાંત આપણે વાત કરીએ જ્યારે ગાંઠ ખૂબ મોટી હોય તો પેટમાં દુખાવો થવો અથવા તો વજન ઘટવો, ખોરાક ન લઈ શકવો, ઉબકા, ઉલટી થવી, એ બધા કારણો અથવા લક્ષણો કિડની કેન્સરમાં જોવા મળે છે. યુરિનરી બ્લેડરના કેન્સરમાં સૌથી પહેલું જે લક્ષણ છે એ છે પેશાબમાં બ્લડ આવવું અને એને અમે અમારી ભાષામાં કહીએ પેઇનલેસ બ્લડ ઇન યુરિન, એટલે કે કોઈ પણ પ્રકારના દુખાવા વગર પેશાબ લાલ આવવો અથવા પેશાબમાં બ્લડ આવવું એ એમનું સામાન્ય લક્ષણ છે. પરંતુ જ્યારે આ લક્ષણોની હું તમને વાત કરું છું ત્યારે હું તમને એ પણ કહેવા માંગીશ કે કિડની, પ્રોસ્ટેટ અને યુરિનરી બ્લેડરના
કેન્સરના જ્યારે લક્ષણો આવે છે ત્યારે જનરલી એ ત્રીજા સ્ટેજમાં કે એનાથી પણ આગળ વધેલું હોય છે. મારો કહેવાનો મતલબ એ છે કે જ્યારે કેન્સર શરૂઆતના સ્ટેજમાં એટલે કે પહેલા અથવા બીજા સ્ટેજમાં હોય ત્યારે ખાસ કરીને પ્રોસ્ટેટ કેન્સર અને કિડની કેન્સરના કોઈ જ લક્ષણો હોતા નથી. આ જ કારણથી જ્યારે પેશન્ટને અમે સમજાવીએ અથવા તો જ્યારે એમના નિદાનની વાત કરીએ કે તમને પ્રોસ્ટેટ કેન્સર છે, તમારી કિડનીમાં ગાંઠ છે જે કેન્સરની હોઈ શકે, પહેલું પેશન્ટનું રિએક્શન એવું હોય છે કે અમને કંઈ તકલીફ જ નથી, તો કઈ રીતે કેન્સર હોઈ શકે. પરંતુ પહેલા અને બીજા સ્ટેજમાં પ્રોસ્ટેટ અને કિડની કેન્સર કોઈ લક્ષણ આપતું નથી. આનું કારણ એટલું જ છે કે એ આંતરિક અંગો છે. જ્યાં સુધી એ જે તે અંગનું ફંક્શન એટલે કે એની ઉપયોગિતામાં જ્યાં સુધી કંઈ અસર ન થાય કેન્સરના કારણે ત્યાં સુધી એ કંઈ લક્ષણ આપતું નથી. બીજી વાત જે આપે મને પૂછી કે કઈ રીતે આપણે કેન્સરને વહેલું નિદાન કરી શકીએ. વહેલું એટલે કે સ્ટેજ 1 કે 2 કે જેમાં કેન્સરની સંપૂર્ણ સારવાર શક્ય બનતી હોય છે. તો કેન્સરના જે આ 3 કેન્સર છે એના લક્ષણો વિશે હું વાત કરું તો પેશાબમાં બ્લડ આવવું અથવા તો યુરિન લાલ આવવું એ પહેલી વોર્નિંગ સાઇન છે. એવું થાય તો તમારે ડોક્ટરને મળવા જવું પડે, યુરોલોજિસ્ટને બતાવવું પડે. એક સામાન્ય પેશન્ટ આ રીતે કહેતું હોય છે કે ઉનાળો હતો, પાણી ઓછું પીવાનું હશે, તીખું ખવાઈ ગયું હશે એટલે યુરિન લાલ આવતું હશે. આ બધી જ ખોટી વાતો છે. બીજી વાત આપણે કરીએ કે કિડની અને પ્રોસ્ટેટ કેન્સર. તો કિડની અને પ્રોસ્ટેટ કેન્સરના શરૂઆતના સ્ટેજમાં લક્ષણો જોવા નથી મળતા. આમ છતાં 50 વર્ષ કે 45 વર્ષ પછી જો આપણે રેગ્યુલર હેલ્થ ચેકઅપ કરતા હોઈએ તો PSA નામનો એક બ્લડ ટેસ્ટ લગભગ બધા જ હેલ્થ ચેકઅપમાં પુરુષોમાં કરાતો હોય છે. PSA એટલે પ્રોસ્ટેટ સ્પેસિફિક એન્ટીજન. આ એક સામાન્ય બ્લડ ટેસ્ટ છે કે જેનું રિઝલ્ટ 2 થી 3 કલાકમાં આવી જતું હોય છે. જો PSA ને વેલ્યુ વધારે આવે તો કોઈ પ્રોસ્ટેટ કેન્સરના લક્ષણો ના હોય તો પણ બાયોપ્સી કરવી પડે અને એ રીતે એનું નિદાન જલ્દી થઈ શકે. આ જ રીતે કિડની કેન્સર માટે જનરલી 45-50 વર્ષ પછી જો આપણે રેગ્યુલર હેલ્થ ચેકઅપ કરીએ અને એમાં સોનોગ્રાફીમાં આપણને કિડનીની ખૂબ નાની ગાંઠ ખ્યાલ આવી જાય તો આપણે એને સંપૂર્ણપણે એમનું નિદાન અને સંપૂર્ણપણે એની ટ્રીટમેન્ટ કરી કેન્સર ફ્રી થઈ શકીએ. જી ડોક્ટર સની, નિદાનમાં ન્યુક્લિયર મેડિસિનનો ઉપયોગ ક્યાં અને કેવી રીતે થાય છે? સો બેઝિકલી ન્યુક્લિયર મેડિસિનને આપણે 2 ભાગમાં ડિવાઈડ કરવું પડે. એક તો ડાયગ્નોસ્ટિક ન્યુક્લિયર મેડિસિન એટલે કે નિદાન માટેના અવેલેબલ ઓપ્શન, અને બીજું થેરાપ્યુટિક એટલે કે સારવાર માટે ન્યુક્લિયર મેડિસિનનો યુઝ. સો નિદાન માટે અગેઇન એની અંદર પણ 2 પ્રકારના મશીનો અવેલેબલ હોય છે. એક છે ગામા કેમેરા બેઝડ ઇન્વેસ્ટિગેશન્સ અને બીજા છે પેટ સ્કેન બેઝ ઇન્વેસ્ટિગેશન. ગામા કેમેરાની અંદર બેઝિકલી એનું મેઇન રોલ એ હોય છે કે શરીરના બધા અંગોનું ફંક્શન આપણે જાણી શકીએ. ધારો કે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે કિડની છે તો સીટી સ્કેન આપણે કિડનીનો કરીએ તો એની અંદર આપણે કિડનીની સાઇઝ છે, એની અંદર કોઈ ગાંઠ તો છે કે નથી એ આપણને સીટી સ્કેન દ્વારા ખબર પડે. પણ એનું ફંક્શન કેવું છે એ આપણને સીટી સ્કેનથી ખબર નથી પડવાની. એના માટે આપણે ગામા કેમેરા બેઝડ ઇન્વેસ્ટિગેશનનો યુઝ કરી શકીએ. બીજું એક્ઝામ્પલ આપણે એન્જિયોગ્રાફી ધારો કે કરીએ તો એની અંદર આપણને એ ઇન્ફોર્મેશન મળે કે કોઈ પણ નળીમાં કેટલા % બ્લોક છે, 70% 80% બ્લોક છે. પરંતુ એ બ્લોકને લીધે હૃદયની દિવાલોને બ્લડ સપ્લાય બરાબર મળે છે કે નહીં એ ઇન્ફોર્મેશન એના દ્વારા નથી મળવાની. એને કહેવાય ફંક્શનલ ઇન્ફોર્મેશન. એટલે બ્લડ સપ્લાય બરાબર મળે છે કે નહીં એ આપણે ન્યુક્લિયર ટેસ્ટ દ્વારા જાણી શકીએ. સો ટૂંકમાં કહેવાનો અર્થ એ છે કે ન્યુક્લિયર મેડિસિન એ ફંક્શનલ ઇમેજિંગ મોડાલિટી છે. એટલે શરીરના અવયવોનું ફંક્શન કેવું છે એ એના દ્વારા જાણી શકાય છે. તો આ વાત થઈ ગામા કેમેરા બેઝડ ઇન્વેસ્ટિગેશન. આ સિવાય બીજો ભાગ છે એ પેટ સ્કેન રિલેટેડ ઇન્વેસ્ટિગેશન છે. પેટ સ્કેન ઘણા બધા લોકોએ નામ સાંભળેલું હશે કારણ કે આજકાલ કેન્સરનો ઇન્સિડન્સ જે રીતે વધી ગયો છે અને એનો જે રીતે ડાયગ્નોસિસથી લઈને ટ્રીટમેન્ટથી લઈને બધી જગ્યાએ પેટ સ્કેનનો જે વ્યાપક ઉપયોગ થાય છે એટલે ઘણા બધા લોકોને ખબર છે પેટ સ્કેન શું છે. સો બેઝિકલી હું એટલું કહીશ કે પેટ સ્કેનની અંદર જે દવા એક યુઝ થાય છે એનું નામ છે ફ્લોરોડિઓક્સી ગ્લુકોઝ. સો ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ એ રેડિયોએક્ટિવ પાર્ટ ઓફ ગ્લુકોઝ છે. હવે કેન્સર સેલ રૂટીનલી એનર્જી મેળવવા માટે ગ્લુકોઝનો યુઝ કરતા હોય છે. એટલે જ્યાં જ્યાં શરીરમાં કેન્સર હોય ત્યાં આપણે આ દવા જો આપણે ઇન્જેક્ટ કરીએ તો એ ત્યાં જગ્યાએ જવાની છે અને એ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયા પછી આપણે પેટ સ્કેન દ્વારા ક્યાં ક્યાં બોડીમાં કેન્સર છે એ આપણે ડિટેક્ટ કરી શકીએ છીએ. સો એને લીધે એક તો પહેલું અર્લી સ્ટેજમાં આપણે કેન્સર પકડી શકીએ છીએ. બીજી વસ્તુ બોડીમાં ક્યાં ક્યાં કેન્સરના સેલો ફેલાયેલા છે એ આપણને ખબર પડે જેને આપણે સ્ટેજિંગ કહેતા હોઈએ છીએ. ત્રીજી વસ્તુ ધારો કે પેશન્ટની કિમોથેરાપીની ચાલુ છે તો એ કિમોથેરાપીની અસર થઈ રહી છે કે નથી. જો એને કિમોથેરાપી ચાલુ હોવા છતાં જો રોગ વધી રહ્યો હોય તો એનો મતલબ એ થયો કે આપણે ટ્રીટમેન્ટ ચેન્જ કરવાની જરૂર છે અને જો એ રિસ્પોન્સ કરી રહ્યું હોય
તો એનો મતલબ એ છે કે આપણો ટ્રીટમેન્ટ બરાબર રસ્તા પર છે. તો એ રીતે ટ્રીટમેન્ટ ગાઈડન્સમાં પણ પેટ સ્કેનનો સારો એવો રોલ છે. આ સિવાય કમ્પ્લીટલી દર્દી સાજો થઈ ગયો ધારો કે, અને એ પછી ફોલોઅપમાં આપણે પેશન્ટને બોલાવતા હોઈએ છીએ. તો ફોલોઅપમાં જ્યારે આપણે સ્કેન કરીને જોઈએ તો ત્યારે આપણને એ ખબર પડે કે કમ્પ્લીટલી રોગ જતો રહ્યો છે, અને ઇન કેસ જો એ ફરીથી પાછો આવતો હોય, જેને આપણે અર્લી રિકરન્સ કહેતા હોઈએ, તો એ આપણે જલ્દીથી પકડી શકીએ છીએ અને એનું જલ્દીથી નિદાન થઈ શકે છે. તો આ બધા જ સ્ટેજની અંદર પેટ સ્કેન કેન્સરમાં ખૂબ જ ઉપયોગી છે. આ થઈ વાત સાદા કેન્સરની. આ સિવાય પ્રોસ્ટેટ કેન્સર માટે અલગથી દવા યુઝ થાય છે, જેને PSMA પેટ સ્કેન કહેવાય છે. બીજું એક ન્યુરોએન્ડોક્રાઇન ટ્યુમર માટે અલગ પ્રકારની દવા હોય છે, જેને ડોટાનો પેટ સિટી કહેવાય છે. સો આ રીતે બધા પ્રકારના કેન્સરમાં પેટ સ્કેનનો બહુ સારો એવો રોલ છે. જી દર્શક મિત્રો, હજી પણ ઘણા બધા મુદ્દાઓ છે એ લઈને આપણે ફરી મળીએ છીએ એક બ્રેક પછી. वेलकम बैक डॉक्टर निधि जैन, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, तो हम ये जानना चाहेंगे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत एक्चुअली कब पड़ती है? पहले थोड़ा बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे. बोन मैरो ट्रांसप्लांट या उसको अब अप्रोप्रिएटली स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी बोलते हैं. मेनली ये जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है वो 2 टाइप्स के होते हैं, जिसे ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट या एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कहते हैं. ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का मतलब होता है कि पेशेंट के खुद के ही स्टेम सेल्स की लेकर उसको कलेक्ट करके और पेशेंट को हाई डोज कीमोथेरेपी देके उसके बाद उनके स्टेम सेल रेस्क्यू के लिए वापस दिए जाते हैं. ये ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है मेनली ऐसे पेशेंट्स को जिनका लिम्फोमा रिलैप्स हुआ हो. मतलब ये कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, लिम्फोमा का मेन ट्रीटमेंट हम कीमोथेरेपी से करते हैं फर्स्ट टाइम, बट अगर ये लिम्फोमा के पेशेंट्स बाद में रिलैप्स करते हैं, मतलब उनको बीमारी पलट के वापस आती है, तो ऐसे पेशेंट्स को पूरी तरह से ठीक करने के लिए ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है. इसी के साथ मल्टीपल माइलोमा नाम का जो कैंसर है उसको लंबे समय तक कंट्रोल में रखने के लिए भी ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का यूज किया जाता है. दूसरे टाइप का ट्रांसप्लांट होता है जिसे कहते हैं एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट. एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का मतलब होता है हम किसी हेल्दी डोनर से, जो हेल्दी स्टेम सेल डोनर होता है, उनसे स्टेम सेल कलेक्ट करते हैं. और कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनका कैंसर इतना तेज है कि वो सिर्फ कीमोथेरेपी से नहीं ट्रीट किया जा सकता है, जैसे कि एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया या एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, जो कीमोथेरेपी को ठीक तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ऐसे कंडीशंस में हम हेल्दी डोनर से स्टेम सेल लेकर के इन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं. इसके अलावा कैंसर के अलावा कुछ नॉन कैंसरस कंडीशंस भी होती है, जैसे अगर आपने नाम सुना होगा एप्लास्टिक एनीमिया. एप्लास्टिक एनीमिया का मतलब होता है कि पेशेंट का बोन मैरो बिल्कुल भी काम करना बंद कर चुका है या बोन मैरो फेल हो गया है, जिसकी वजह से उसके नॉर्मल सेल्स, जो नॉर्मल हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, वो नहीं तैयार हो रहा है, श्वेत कण एकदम कम हो गए हैं या प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो गया है. तो ऐसे बोन मैरो फेल हो जाने वाले पेशेंट्स के लिए एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट एक लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है, जिसके हेल्प से इन ऐसे पेशेंट्स को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है. इसके अलावा और कुछ बेनाइन या फिर नॉन मैलिग्नेंट या नॉन कैंसरस कंडीशंस होती हैं, जैसे आपने सुना होगा थैलेसीमिया. ऐसे बच्चे या ऐसे पेशेंट्स जिनको कंटिन्यूअसली हर महीने ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है और उनका खुद का ब्लड बिल्कुल भी तैयार नहीं हो पाता है, थैलेसीमिया के पेशेंट्स या बच्चों के लिए भी स्टेम सेल ट्रांसप्लांट एक क्योर का मोडालिटी या फिर पूरी तरह से इसको ठीक करने का एक ट्रीटमेंट आज की डेट में अवेलेबल है. जी डॉक्टर निधि, थैंक यू वेरी मच. डॉक्टर राज, કિડની અને પ્રોસ્ટેટના ઓપરેશનમાં જે રોબોટિક સર્જરી છે એ કન્વેન્શનલ સર્જરી કરતા કઈ રીતે જુદી પડે છે અને શું છે એકચ્યુઅલી? બરાબર. હવે જ્યારે રોબોટિક સર્જરીની વાત આવે ત્યારે આપણે નામ જ સાંભળીએ રોબોટિક સર્જરી તો ઘણા લોકોને એવું થાય કે શું રોબોટ સર્જરી કરતો હશે. બે કોમન મિથ છે. એક છે કે શું રોબોટ સર્જરી કરતો હશે અને એની જાતે ડિસિઝન લેતો હશે કે સર્જન સર્જરી કરે. તો સૌથી પહેલા હું એક ક્લેરિટી આપી દઉં કે રોબોટિક સર્જરીમાં કશું જ ઓટોમેશન નથી. એ સર્જન દ્વારા થતી સર્જરી જ છે, પણ રોબોટના માધ્યમથી થતી સર્જરી છે. તમને સામાન્ય ભાષામાં કહું તો લગભગ 40 વર્ષથી મોટા જે દર્શક મિત્રો હશે એમણે કદાચ મેન્યુઅલ સ્ટીરિંગ વાળી કાર ચલાવી હોય ક્યારેક, અથવા તો આપણે આજે પણ ટ્રેક્ટર છે, ટ્રક છે, એ બધામાં મેન્યુઅલ સ્ટીરિંગ છે, જ્યારે આપણી મોટાભાગની અત્યારની કાર્સ બધી પાવર સ્ટીરિંગ છે. તો જે કન્વેન્શનલ સર્જરી અથવા તો લેપ્રોસ્કોપિક સર્જરી જે ઘણા વર્ષથી આ સ્ટાન્ડર્ડ છે એની સામે રોબોટિક સર્જરી જોઈએ તો એ મેન્યુઅલ સ્ટીરિંગ વર્સિસ
જે પાવર સ્ટીયરિંગ છે એનો જે ડિફરન્સ છે એટલો ડિફરન્સ છે. મતલબ કે માધ્યમ બદલે છે. આ માધ્યમ બદલવાના કારણે પેશન્ટમાં થતા ફાયદા શું? તો પેશન્ટમાં રોબોટિક સર્જરીમાં જે સર્જનને વિઝન મળે એ 3 ડાયમેન્શનલ વિઝન હોય. આ ઉપરાંત જે વિઝન હોય અમને 10 ગણું મોટું દેખાય. એટલા માટે જે સર્જરી થાય એ ખૂબ પ્રિસાઇઝ થાય. એટલા માટે જ રોબોટિક સર્જરીને પ્રિસિઝન સર્જરી પણ કહેવાતું હોય છે. આ ઉપરાંત જે લેપ્રોસ્કોપિક સર્જરીના ફાયદા છે અથવા તો આપણે કહીએ કે નાનામાં નાના કાપાથી થતી સર્જરી, કાપારહિત સર્જરી, એ બધા જ ફાયદા રોબોટિક સર્જરીમાં મળે છે. જેમ કે બ્લડ લોસ ખૂબ ઓછો થવો, બ્લડની રિક્વાયરમેન્ટ ઓછી પડવી, દુખાવો ખૂબ ઓછો થવો, હોસ્પિટલમાંથી રજા જલ્દી થવી. આ ઉપરાંત જે રિકવરીનો પાર્ટ છે એ પણ ખૂબ જલ્દી થતો હોય છે. જે કન્વેન્શનલ લેપ્રોસ્કોપી અને ઓપન સર્જરીમાં ખાસ કરીને કેન્સર સર્જરી પછી જે મહત્વની વસ્તુ આજના ટાઈમમાં છે એ છે કે કેન્સર સર્જરી પછી ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ પણ જળવાઈ રહેવી જોઈએ. એના માટે રિકવરી સારી અને જલ્દી આવી ખૂબ જરૂરી છે. તો રોબોટિક સર્જરી છે એ સારી અને જલ્દી રિકવરીમાં ખૂબ મહત્વનો ભાગ ભજવતા હોય છે. જી, હવે તો ગાડી જાતે ચલાવવાનો સમય પણ જશે એટલે એનાથી બી એડવાન્સ છે. ડોક્ટર સની, સારવારમાં ન્યુક્લિયર મેડિસિન કઈ રીતે ઉપયોગી છે? સો અત્યાર સુધી આપણે પહેલા વાત કરીએ એ પ્રમાણે ન્યુક્લિયર મેડિસિન ડાયગ્નોસ્ટિક અને થેરાપ્યુટિક. સો આપણે ડાયગ્નોસ્ટિક વિશે તો ઓલરેડી ચર્ચા કરી છે. ટ્રીટમેન્ટની અંદર આપણને એવું લાગશે કે આ હમણાંની કોઈક પદ્ધતિ છે જે ટ્રીટમેન્ટ માટે યુઝ થાય છે, પણ એવું નથી. રેડિયો એક્ટિવ આયોડિન પહેલી વખત થાઇરોઇડ રિલેટેડ ડિસઓર્ડર માટે 1940માં યુઝ થયેલું હતું. 1940 થી અત્યાર સુધી હજી પણ એ યુઝ થઈ જ રહ્યું છે થાઇરોઇડ રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ્સ, ખાસ કરીને હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ એઝ વેલ એઝ થાઇરોઇડ કેન્સરની અંદર. તો આ એક જૂની અને જાણીતી મેથડ છે જે હજી સુધી એનાથી સારો ઓપ્શન આપણને થાઇરોઇડ કેન્સરમાં ટ્રીટમેન્ટ માટે મળેલો નથી. તો પહેલી વાત એ થઈ કે આ જૂની પદ્ધતિ જ છે. બીજી વસ્તુ, નવી વસ્તુ શું આવી છે? તો બેઝિકલી સેમ સિદ્ધાંતો પર કામ કરીને અલગ પ્રકારના કેન્સરમાં પણ આપણને આજકાલ એ યુઝફુલ થઈ રહ્યું છે, જેવું કે પ્રોસ્ટેટ કેન્સર છે. ખાસ કરીને પ્રોસ્ટેટ કેન્સર બોડીના ઘણા બધા પાર્ટમાં ફેલાઈ ગયું હોય, ઓલરેડી બધા જે જૂના ટ્રીટમેન્ટના ઓપ્શન એક્ઝોસ્ટ થઈ ગયા હોય અને બીજા કોઈ ટ્રીટમેન્ટથી ફાયદો ના થઈ રહ્યો હોય અને પેશન્ટની કન્ડિશન ઓર ખરાબ થઈ રહી હોય, ત્યારે હવે PSMA, લ્યુટિશિયમ PSMA થેરાપી એ પ્રકારની એક થેરાપી ઓપ્શન અવેલેબલ છે, જેનાથી ટ્રીટમેન્ટ પેશન્ટને ખાસ કરીને ફેલાયેલા કેન્સરમાં સિમ્ટોમેટિકલી ખાસો એવો ફાયદો થતો હોય છે. આ સિવાય સિમિલરલી ન્યુરોએન્ડોક્રાઇન ટ્યુમર જે બધા બોડીના ઘણા બધા પાર્ટમાં ફેલાઈ ગયું હોય, ઘણા બધા ટ્રીટમેન્ટ ઓપ્શન એક્ઝોસ્ટ થઈ ચૂકેલા હોય અને પેશન્ટ સિમ્ટોમેટિકલી સિગ્નિફિકન્ટલી એની રૂટીન લાઈફ એ જાળવી ના શકતું હોય, ત્યારે આપણે લ્યુટિશિયમ ડોટાટેટ થેરાપી યુઝ કરીને એને સિમ્ટોમેટિકલી સારો એવો રાહત આપણે આપી શકીએ છીએ. તો આ બધી વસ્તુઓ થી પેશન્ટની લાઈફસ્ટાઈલ ખાસ કરીને ફેલાયેલા કેન્સરના કેસમાં આપણને ઇમ્પ્રૂવ કરવામાં મદદરૂપ થતી હોય છે. જી, દર્શક મિત્રો, આ ત્રણેય એક્સપર્ટ્સની વાત સાંભળ્યા પછી એટલું કહી શકાય કે આ સ્થિતિએ પહોંચવું નહીં એ જ સૌથી સારી સ્થિતિ છે. ડિસિપ્લિન લાઈફ, ડિસિપ્લિન વિચારો અને ડિસિપ્લિન જીવન, ઇરિસ્પેક્ટિવ ઓફ જોગ્રાફિકલ ઓર એન્વાયરમેન્ટલ કન્ડિશન્સ. એટલે આમાંથી આપણે એક આ સાર લઈ અને આગળ વધીએ જીવનમાં. અને ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટરના ત્રણેય એક્સપર્ટ ડોક્ટર્સનો ખૂબ ખૂબ આભાર. સી યુ સૂન. મળીએ આવા જ વિષય સાથે. સી યુ.